Invisible to the naked eye, they are ubiquitous. किसने पता ubiquitous की होगा? Everywhere. जब जी सारा पाठ करो तो उन्हें पता लगे परमात्मा भी की है. And may even help reduce obesity. आज सारे जाने घरे जाओगे कोली भर के माइक्रोब्स खाओ if you feel that you are obese. ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਸਰ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾਣਾ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੇ ਬੱਚੇ ਮੈਲਿਕ ਚਾਲੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਲਮ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੇਟਾ ਇਸਕੋ ਮਤ ਟੱਚ ਕਰੋ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਉਵੇਂ Okay, the next passage is I contain multitudes. Wendy Moore reviews at Young's book about microbes. Book ਦੇ ਨਾਲ adjective ਲੱਗਾ area ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ book ਹੈ ਤੇ ਵੈਂਡੀ ਮੂਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਹੀ ਸੀ ਕੀ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਸੋ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ and the book ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ about the microbes. The very first question type is MCQs. I hope ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ट्रिक्स ਨੂੰ फॉलो कर रहे हो क्वेश्चन पढ़ो पैसेज च जाओ समझ के आओ तो एक करके एलिमिनेट करो सिंपल जी स्ट्रेटजी है what point does the writer make about microbes in the first paragraph microbes most of them bacteria have populated this planet since long before animal life developed and they will outlive us ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਇਸ ਨੂੰ outlive us ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟੂ ਦ ਨੇਕਡ ਆਈ ਦੇ ਆਰ ਯੂਬੀਕਟਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਬੀਕਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਜਬ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਯੂਬੀਕਟਸ ਦੇ ਇਨਹੈਬਿਟ ਦ ਸੋਇਲ 에ਅਰ ਰੌਕਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿਦਿਨ ਐਵਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਫ ਫਰਮ ਸੀਵੀਡ ਕੋਰਲ ਟੂ ਡੌਗਸ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨਸ ਐਂਡ as Young explained in his utterly absorbing and hugely important book, we mess with them at our peril. Anybody knows what is peril? Very nice. Peril is risk. So overall की समझ आया? It's telling about the significance and importance या what microbes are, where they are, कि ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਸ ਵਿਦ ਦੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਅਡੈਪਟ ਕੁਇਕਲੀ ਟੂ देयर এনवायरमेंट ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ the risk they pose has been exaggerated ਕਿ ਜਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ They are more plentiful in animals' life than plant life. ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ They will continue to exist for longer than the human race. Answer is ਸਭ ਦਾ D correct answer ਹੈ So there are many statements that contain something that is there in the paragraph but we are looking for one statement that is correct in absolute manner ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਆ and the only one that is crystal clear that is D but ਉਧਰ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ outlive us since MCQs is a difficult type you would never find it extremely or like a breeze ਕੇ ਐਂ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰ is impressed by the fact impressed ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ
Every species has its own colony of microbes called a microbe, and these microbes vary not only between species but also between individuals and within different part of each individual. What is amazing that while the number of human cells in the average person is about 30 trillions, the number of microbial one is higher, about 39 trillion. At best, young inform us we are only 50% human, and some scientists even suggest we should think of each species as its microbe as a single unit dubbed a whole beyond. ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਵੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਆਲ ਦੈਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇਜ਼ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਆ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੀਦਾ ਔਖੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਕੜੋ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਕਿੰਨੇ ਆ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਸੈੱਲ ਕਿੰਨੇ ਆ 39 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਹਿਊਮਨ ਆ 50% ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਆ ਤੇ 50% ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ each species tend to have vastly different microbes ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ some parts of the body contain relatively few microbes ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਨੇ ਓਵਰਆਲ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ the advantage individuals has more microbial cells than human ones the average individual has more than human ones ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਲੈਸ ਹੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਐ ਨਾ ਐ ਕੀ ਆ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਹੋ ਕੀ ਹੈਗੇ ਕੀ ਹੋ ਕੁਛ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਵ ਲਿਮਿਟਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹੇਵ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 40 ਤੇ 40 ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨ 4 4.5 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ what is the writer doing in 5th paragraph so straight away ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ 5th paragraph ਤੇ ਲੱਗਿਆ this is what I would say is making this MCQs fairly easy ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ 5th paragraph ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ 3rd paragraph ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਸੀ ਨਾ ਕੀਵਰਡਸ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ 4 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ 4 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ 5ਵੇਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਜਾਓ For most of human history, we had no idea that microbes existed. The first man to see these extraordinary potential was a Dutch lens maker called Anthony Leeuwink. In the designed good morning, he examined a drop of water nearby lake and found it tiny animalcules. 2 years later, research Pasteur microbe could cause disease, bacteria. It's all about identifying. How did we get to know about these creatures? कहना ज़्यादातर humanity था ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਰਹੀ ਆ ਕੀ ਰਹੀ ਆ ਹੈਵਿੰਗ ਨੋ ਨੌਲੇਜ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਡੱਚ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੂਇਸ ਪੈਸਚਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਹਾਊ ਅ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਾਜ਼ ਮੇਡ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ comparing scientist theories ਕਿਤੇ compare ਹੋਈਆਂ theories describing confusion ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ giving details of how detail ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ disease ਕਿੱਦਾਂ cause ਕਰਦੇ ਆ the only correct option is ਇਹ ਲਗਾਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਐਲਗੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਗੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਓਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬੀ
डी ना वही यार, डी या बी और कोई पता नहीं की करते हैं। आ जाओ अगले आगे, ब्लैंक्स विद अ बॉक्स उन्ने ही ईजी किसी एक स्मार्ट स्टूडेंट के लिए, उन्ने ही ज़्यादा डिफिकल्ट एक एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए। इस सरनेम सीगे या सेम वर्ड्स मिले सीगे उधर? ਉਹੀ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਲੱਭਿਆ ਬਟ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਰਡ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇੱਕ ਅਬਵ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। Young's book argued that we should be more tolerant of microbes. Many have a beneficial effect and only a relatively smaller number lead to a negative. ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰ ਲਓ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ, ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਇਲਨੈਸ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। 17 ਜੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। And although it is misleading to think of microbes as friendly, कहना ठीक है ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ friendly ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। We should also stop thinking of them as the enemy, but ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ enemy ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ। In fact, we should accept that our relationship with microbes is one based on, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੋ ਰਹਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਰਗਾ ਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਸੁਪਰਬ ਜਿਹਾ ਵਰਬ ਆ, ਵਰਡ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਉਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਇੱਕ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੰਦ ਖਾਓ, ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਮ ਗੱਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਾਈਟ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਉਨ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਿਪ ਐਂਡਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਾਊਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। MENT ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਆ? SION ਜਿੰਨੇ ਐਂਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੈਟ microbes have numerous benefits. Among other things, they aid ਸਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਗਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਸਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਰਿਮੂਵ ਪੋਇਜ਼ਨ, produce vitamins and may even help reduce obesity. आज सारे जाने घरे जाओगे कोली भर के माइक्रोब्स खाओ if you feel that you are obese. However, there is a growing problem. Our overuse of antibiotics and our excessive focus on dash are upsetting the bacterial balance. ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ % ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਹਿਊਮਨ ਸੈੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਹਰਕਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੌੜ ਕੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੂਰ ਇਨਟੇਕ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫॉर ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਆਵਰ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ, ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਵਰ ਐਕਸੈਸਿਵ ਫੋਕਸ ਔਨ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਾਹਦਾ?
ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚੱਲ ਪਾਊਡਰ, ਚੱਲ ਆਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, 3-3 ਘੰਟੇ ਨਹਾਈ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਬਾਥਟਬ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਡੀ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦੀ ਪਰਤੀ ਆ ਇਕੱਲੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਓਨੇ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸੀਟਿਵ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਫੋਕਸ ਔਨ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇ ਬੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਟੂ ਹਿਊਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਲਰਜੀ ਐਂਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ। ਉਹੀ ਐਲਰਜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਕਿ using antibacterial products in the home fail to have the desired effect। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੌਜਿਕ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ, ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ? ਅਰੇ the most actual turns accept norms upside down। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। what is upside down? what is upside down? ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਠਾ। ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, that means upside down। ਤੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਪੁੱਠੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, upside down। ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ most research actually turns accepted norms upside down। accepted norms ਮਤਲਬ ਇੱਕ accepted ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ accept ਕਰਨ ਦਾ, norms ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। For example, there are studies indicating that excessive use of household detergent and antibacterial actually destroy the moms that normally keep the more dangerous germs at bay। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਡੇਂਜਰਸ ਜਰਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਂਜਰਸ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਡੇਂਜਰਸ ਜਰਮਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਂਜਰਸ ਜਰਮਸ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਸੈਂਸ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ? ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਡੀ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਾ ਦੇਣ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ to ensure that children come into contact with as few bacteria as possible। ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਬੱਚੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਣ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਇਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਸਰ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਮੈਲੇ ਕਚਾਲੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਲਮ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਬੇਟਾ ਇਸਕੋ ਮਤ ਟੱਚ ਕਰੋ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ। ਉੱਧਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? Other studies show that keeping a dog as a pet gives children early exposure to diverse range of। ਤੇ ਗੋਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਲ ਕੁੱਤੋਂ ਮੂੰਹ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੂੰਹ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਉਹ ਬੱਚਾ ਐ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਤਾ ਚੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਖਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟ ਰੱਖਣਾ ਐਜ਼ ਅ ਡੌਗ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਡੌਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੀ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਡੌਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਡੌਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਦੇ, ਰੇਬੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਲਕ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ, ਆਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੱਟੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚਾਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਦੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨੋ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। Clear? Young books contain more case studies than art necessary। उन्होंने कंपैरिजन किया था कि जिन्ना जरूरी नहीं गा उदू ਵੱਧ ਆ नॉट गिवन लाया स्कोप तो बाहर जा रहा है ना। सो ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਫੈਕਟਫੁਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਨॉट गिवन। Another case study about bacteria that prevents squid from being attacked may have limited appeal। पहला इन्हों समझ क्यों लगा क्वेश्चन, किसी को मतलब समझ लगा हुआ ऑनेस्टली नर्वस लगे दसो। बैक्टीरिया वो अपने सिक्योर की तरह काम करता है, अपनी फ्रेंडली तरह काम करता है, बट डायरेक्ट अटैक हो नहीं मतलब देख मैं तुहानू कहा ही होया क्वेश्चन ना समझ आए तो आंसर लभन का कोई मतलब नहीं बनता है ना। घरों गड्डी लैके जाना पर यह नहीं पता जाना कितने, तो फिर गड्डी कड्ढन का भी कोई फायदा नहीं है, तेल बाल के आ जाओगे। हाँ थोड़ा डेस्टिनेशन आ नोन आ फिर जो मर्जी करो। हाँ बेटा नहीं सर ओके ताई कहना बार बार अपने सेंटेंसेस फॉर्मेशन टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग के उपर ज़्यादा फोकस करो, थोड़ा जिहा इंप्रूव करो अपने आप को। कहना तो केस स्टडी, एक स्टडी हुई है, एक केस में उन्होंने स्टडी किया, मतलब एक्सपेरीमेंट रिसर्च कुछ होया, किहदे बारे होया, बैक्टीरिया बारे, जेड़ा की करदा प्रिवेंट करदा। प्रिवेंट किनू करदा, इत्थों तुहानूं इन्ना पता लगना चाहिए कि प्रिवेंट तो बाद जिहड़ा वर्ड लगा वो ना होना। प्रिवेंट की है वो बचाउंदी है, बचाउणा किसे ने हुंदा, प्रिवेंट पेशेंट, प्रिवेंट चिल्ड्रन, प्रिवेंट स्क्विड कोई चीज़ स्क्विड नूं प्रिवेंट करदी है, काहदे तो बचाउंदी है, फ्रॉम अटैक, फ्रॉम बीइंग अटैक, कि ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਨ ਵਰਬ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦ ਸਟੱਡੀ may have limited appeal, appeal ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵਾਓ ਦੈਟਸ appealing, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਾ ਕੇ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। लेकिन ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਜੇ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੱਜ ਕਹੇਗਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਂਸਰ ਨੋ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਚਾਂਸਸ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਵਰਡ ਆ ਲਿਮਿਟਡ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲੈਸ ਅਪੀਲ कहता। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਦੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ।
efforts to control dengue fever have been surprisingly successful. ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ efforts ਕੀਤੇ ਆ, surprisingly is a strong keyword, ਕਾਫੀ impressive ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ? The microbial wall is a place of wonders. Already in an attempt to stop mosquitoes spreading a disease that infect 4 million are being loaded with bacteria to block the disease. Full stop. Did you get anything about कि ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ? Any language that justifies this thing? There is nothing. It's just the introduction of dengue fever, and how many people are getting affected each year with this, and nothing more than that. Answer is finally. बड़ा लंबा क्वेश्चन है। Microbes that reduce the risk of infection have already been put inside the walls of some hospital wards. Was? Yes? Not given? देखो ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਲਾਸਟ ਇਹੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ microbes mean we could construct buildings with useful built into the walls. So the answer is ਕਾਰਨ। शाबाश बेटा, मैं ताई कह रहा ना अगला वर्ड ही किहड़ा सीगा? इन फ्यूचर। बस ये देखना भी ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਇੰਡਿਊਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ। ਆਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਯੋਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੇਅਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ। ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਉਤਾਰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ। ਆਜੋ ਚਲੀਏ।